जलसा अकाबिर उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, द तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द अज़ीम मिशन पर खातिर दल्ता तशरीफ़ रावड़न को ढेर खुशकिस्मतो मुसलमानानो रुणो द अल्लाह रब्बुल आलमीन लाख लाख करम और एहसान दे पमुंगा व तासु बांदे कि ज़मुंग द जुवन सो लम्हे द नबी मेहरबान पर पहरेदारी के कबूली कर ले। ज़मुंग द वजूद ख़ला दाए द नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द इज़्ज़त पर चौकीदारी के तोई खड़ला। द रब्ब ज़ुल जलाल इंतखाब दे अल्लाह दख्पल महबूब हिफाजत पर हर चाने की, अल्लाह दख्पल महबूब द इज़्ज़त पहरेदारी पर हर चाने की दे द पारा रब्ब ज़ुल जलाल द अबू बकर सिद्दीक़ इंतखाब फरमाया ले दे द पारा रब्ब ज़ुल जलाल द सय्यदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इंतखाब फरमाया ले कल नबी मेहरबान दुआ ग़वाड़ी अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बि अहदिल उमरैन, रबा मुसलमानान कमज़ोरी दी अल्लाह तक़वियत वर्त नसीब का यो अम्र इब्न हिशाम दे बल उमर इब्न ख़त्ताब दे दख्पल दीन हिफाजत और पहरेदारी द पारा दे द्वाड़ो की यो मुसलमान का रब्ब ज़ुल जलाल द अम्र इब्न हिशाम अबू जहल पनुम करासरा गागी और द उमर इब्न ख़त्ताब लाटरी राखीजी द इंतखाब पर बरकीगी जमा द दीन मुहाफिजीन बसूक वी आगा खलक बकम वी चाहता च द हिज़्बुल्लाह द अज़ीम जमाअत द हगे निस्बत वर्त मिलाउशी आगा खलक बसूक वी चाहता च द अंसारुल्लाह अज़ीम निस्बत मिलाउशी चाहता च द जुंदुल्लाह अज़ीम निस्बत मिलाउशी द इंतखाब बरकीगी द अल्लाह रब्बुल आलमीन द तरफना द खपल महबूबीन फहरिस्तुन जोड़ीगी द स्पिनगिरे द गजवान द जमींदार द मजदूरकार द दुकानदार द नौजवान स्टूडेंट सिर्फ दी व जमा द मदीने द जानान पनामूस बांध पहरा वर गई अल्लाह द अर्चा इंतखाब न की याद साथई बाज़ खलक वी जब बांधे कलिमे वयली वी अल्लाह द गुस्ताखान पर सफ के उधरवली वी बाज़ खलक वी अल्लाह रब्बुल आलमीन तिरना पदा के मैदान के खिदमत ना खिस्तल ग़वाड़ी खामोश पातिशी गिर चापेर ना गशिरा रवान दी द नबी मेहरबान पसीना बांधे लगी पैज़त हमली कीगी और दे शैतान अखरस गूंगा शैतान खामोश वलाड़वी जान लखपल मस्जिद पर महदूद दे जान लखपल मेहराब पर महदूद दे जान लखपल तस्बीहात पर महदूद दे दे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इज़्ज़त पहरा न वर्कवी दे दागा द नामूस द तहफ़्फ़ुज़ द पारा द गुस्ताखानो पर ग्रेवान के लास न वरची द ज़मा द रब इंतखाब दे अल्लाह रब्बुल आलमीन मुंगा व तास्ता दा पहरेदारी रा नसीब करला। मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई विहाड़ी नमाते व खत रागे आगे खत के द मोहब्बत न पड़को अल्फाजो के माता दावत मिलाओ शुराशा जमुंग दे मस्जिद के पसीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माने तकरीर ओका मा दगे मलगुरु मोहब्बत त ओकतल मा गाड़ा के खोदला औरज मुकरर शुआ जलालम पर आगे औरज बांधे हागे मस्जिद तवर और सेदम खलक रा जम दी माते योसो नौजवानान मख तरागलल उलमाए किराम दी मातवाई मौलाना से ताला मुंग तकलीफ दर को तो मुंग डेर दल्लरी न राउ बलले ता ट्रेन के सफर को आगे न उरुस्तु टांगा के दे सफर को बिल आखिर तो विहाड़ी तरह और रसीदले मौलाना से मुंग माजरत को
تاسو دلته تقریر مکوئ 90% دلته قادیانیان دي مونږ ته دمکی را کړی دا کوم سړی دلته د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سیرت په صورت په ناموس خبره وکي هغه خو ملمه دی لاړ بشي خو بیا به مونږ تاسو سره ګورو مولانا صاحب زمونږ بچي به په خطر کې شي زمونږ بیبیانې به په خطر کې شي زمونږ مالونه به په خطر کې شي زمونږ عزتونه به په خطر کې شي مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحمت اللہ علیہ ورطا فرمائی بات اگر میری عزت کی ہوتی تب تو کچھ بات ہو سکتی تھی اب تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تاجداری مدینہ کی عزت کی بات ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں میں تقریر کر کے جاؤں گا قادیانیوں نے جو کچھ کرنا ہے کر کے دکھائے اس راستے میں اگر ہمیں موت بھی آ جائے ہمیں قبول ہے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قادیانیوں کا جو یار ہے قادیانیوں کا جو یار ہے فرمائی ماتے نے تپوس اوکو وی ماتے اوی آگے خلقو کہ مولانا صاحب آپ تو مہمان ہے آپ تو چلے جائیں گے لیکن زندگی ہماری خطرے میں پڑ جائے گی ما ورتوی ستاسو په علاقه کې داس یو تکړه زورور سړی شته دی چې شته دی خو هغه ډاکو دی د خلکو نه مالونه لوټي او ډېر زورور طاقتور دی څوک ورله مخې له نه راځي نور اترنه نوم دی ما ورتوی ما سره یو کس ملګری کې د هغه کور راته وښایي زه لاړم هغه سره ملاقات کوم بیا راځم فرمایي وي زه لاړم رهنما را سره دی رهبر را سره دی سړي کور ته ور ورسولم دروازه مو وډبوله یو کس راووتلو داسې په خپل لوی شان و شوکت کې لوی شخ شخ بریتونه پرېښودلي دي او په هغه خپل غرور او مستی کې مولوی جی کیا کام ہے میں نے دروازے پہ کیوں دستک دی میں ورته نورا تاجدار مدینہ کے عزت کی بھیک مانگنے آیا ہوں میدان سجا ہے لوگ ہمیں روکتے ہیں آپ تاجدار مدینہ کی سیرت پر تقریر نہیں سنائیں گے آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے فرمائی وی نورا دا سے چس شو لقد بجلی کرنٹ چد پدے وجود کے چا چلاولی ماتوی مولوی جی میں ڈاکو ضرور ہوں پر بغیرت نہیں تاجدار مدینہ کا ایک گناہگار امتی ضرور ہوں میں ساتھ جاؤں گا میں آپ کے شانے بشانے کڑا رہوں گا اور میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کی جرت کو کس طرح وہ سیرت الرسول پر کس طرح وہ ناموس رسالت پر میرے مسلمان بھائیوں کو ستائیں گے وہی زما سر روان شو مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحمت اللہ علیہ فرمائی ما 3 گھنٹے تقریروں کو دیر سر خواتا ولاڑ دے تقریر ختم شو تقریر نورست دے اعلان کی لوگوں میری بات سنو قادیانیوں تک بھی پہنچاؤ آپ لوگ مجھے جانتے ہو میں نورا ہوں اگر کسی نے مسلمان کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو پھر اس کی دشمنی میرے ساتھ ہوگی فرمائی مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحمت اللہ علیہ جلسہ ختم شولا خلق خوشحال شو ز شکر دے یہ سہارا خو ملاو شولا اللہ رب العالمین د خپل محبوب پاک صلی الله علیه وسلم په ناموس باندې پهرداری نور ته نصیب کړله وای ذکر دراغلم سمیاشتې تیرې شولې سو میاشتې پس زما دروازه وډبېدله مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحمت الله علیه فرمایي چې دروازې ته شم یو سړی دی ښکلی تک سپین پټکی یې وهلی دی ښایسته ږیره پرېښې ده ښایسته خوشبو عطر یې لګولي دي او چې څنګه زه ولیدم ما ته را تر غاړه وتو دے جاڑی زتے نے تپوس کم بھائی آپ کون ہو مجھے تعارف تو کرا دو خپل تعارف کرا تو کہ یہ سو ویدے سر رستو کی بیازما سر را ترغاڑو زی دے جاڑی دچس مصافحہ کل زما سر معانقہ ختم کرل مادتو قتل ویدے ما توی مولانا صاحب آپ نے مجھے نہیں پہچانا میں نورا ڈاکو ہوں کم ورز باندې چې ما پهرا ورکړل په ناموس رسالت هغه شپه باندې نبی مهربان صلی الله علیه وسلم خوب کې مې ولیدلو زه ځان ته رانږدې کړم
زه د خپلې سینې سره ولګولم، زه تندي باندې ښکل کړم او ما ته فرمایي نورا تا زما په عزت پهره ورکړې ده، الله رب العالمین ستا ټول جرمونه معاف کړه، ستا د زندګۍ دا 3 غنټې ډېرې قیمتي دي. الله فرمایل چې زما د محبوب په عزت پهردار دی، فرشتو جرمونه معاف کوي، ما لاس دله نه ورځي، زه به دله څرنګې عذاب ورکوم، زما د محبوب په عزت پهره ورکړې ده. فرمایي وی نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک راته خوب کې خوشخبری او زیری راته او نورا تا زما د عزت لاج ساتل دی، الله بستا د عزت لاج ساتي. فرمایي وی د هغه ورځې نه وروسته زما د زړه کیفیت بدل شوی دی. مولانا صاحب ما چې د چانه مالونه لوټلیو زه هر کور دروازې ته تلم، هغې ته مې د هغې مال واپس کړی دی، د هغې نه مې معافي غوښتلې ده چې بس ما توبه وباسله. زه نبي مهربان د خپلې سینې سره لګولی، نبی مهربان خپل مبارک شونډې زما په تندي لګولې، بس زما نوره توبه ده، زه نور په دغه لار باندې تک ته تیار نه یم. مولانا صاحب دا څو میاشتې منځ کې تېرې شولې، زما د زړه کیفیت دا دی چې ما ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سینې هغه ټنډک کوم چې خوب کې ما ته محسوس شوی و، ما ته چې هغه رایادېږي زما د سترګو نه اوښکې راځي، زما د زړه کیفیت بدل شوی دی. حضرت جی زه راغلی یم، الله رب العالمین د ټول عمر جرمونه د ناموس رسالت په 3 غنټې پهردارۍ باندې ورته ووینځل. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. او دا عشق مصطفی دا د مسلمان هغه پټه سرمایه ده، یاد ساتئ، دا د هر مؤمن په زړه کې پرته ده، دا یوازې د عالم او د طالب او د تبلیغي او د دیندار نه، د مجرم نه لوی مجرم دی وي، خو د نبی مهربان سره په سینه کې زړه او محبت ضرور وي. موز به نه کوي، روژه به نه نیسي، تلاوتونه به ډېر نه کوي، خو چې د ناموس رسالت خبره راځي دی به په صف اول کې ولاړ وي. دا اوس د نږدې ورځو کې د تېره یوه صدۍ کې تاریخ ګورئ، غازی علم الدین په ناموس رسالت پهرداری ورکړې وه، راجپال جهنم رسید کړو. غازی علم الدین دا عالم نه دی، دا ترکان دی، د ترکانۍ دکان یې دی. د حضرت سید عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه چې د هندوستان هر دفتر ته هر دروازې ته ودرېد، فریاد یې وکړو، راجپال یو کتاب لیکلی دی رنگیلا رسول په نوم باندې، هغې کې د نبی مهربان بې عزتي بې حرمتي کړې ده. کمشنر صاحب ایکشن پې واخلی، جج صاحب د ده خلاف ایکشن واخلی، سموټو ایس ایچ او صاحب ډي ایس پي صاحب اف آی آر پې کټ کوي چې د هیڅ یو ځای نه شنوایي ونه شوله. راغی او په دهلی کې یو اجتماع ته خطاب کوي او فرمایي کل رات اما عائشہ احمد سعید دہلوی کے گھر پہ دستک دے رہی تھی اور چیخ چیخ کے رو رہی تھی کہ مجھے میرا دوپٹہ کون پہنائے گا، میں جنت البقیع میں انتظار کر رہا ہوں، مجھے میرا دوپٹہ کون پہنائے گا، میرے تاجدار مدینہ کی عزت کی چوکیداری کون کرے گا. دا الفاظ ویلو دا نوجوان پاسد دخپل زین شاہ جی یہ کام میں کروں گا، میں بنوں گا پہرادار ناموس رسالت، میں بنوں گا چوکیدار ناموس رسالت. لاڑ راجپال جہنم رسید کو گرفتار شو. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب بغیر د فیس نه د دې عاشق رسول د دې غازی ناموس رسالت د د وکالت مقدمه لړاو کړې ده. نن د پاکستان د هغې جج نه سوال کوم جج صاحب چې خپل ځان ته په خپل دفتر کې دننه د قائد اعظم محمد علی جناح صاحب دغه تصویر لګولی دی. جج صاحب مونږ دې ورځې دپاره پاکستان نه غوښتلو چې د غازی فیصل خالد په لاسو کې بات کړی وي او شفقت مسیح او شګفتا کوثر غوندې ګستاخان رسول به د دې ځای نه په غاړه کې د ګلونو هارونه ورچولی شوي رها کیږي. عاشق رسول اتکړو کې ګستاخ رسول په غاړه کې د ګلونو هارونه او د عاشق رسول په لاسو کې اتکړی او زنځیرونه.
دا د قائد اعظم مشن نو دا د قائد اعظم مخامخ لګیدل پورټریټ جج صاحب ستانه تپوس کوي ستانه سوال کوي دا کم پاکستان دی دی ورځې د پاره خو مونږ پاکستان نه غوښتلو ولې مونږ دې حالاتو ته پاتې شولو زما محترم ورونو ما آواز تاسو ته در رسیږي شاته در رسیږي آواز بس ټیک ته ماته آواز در رسیږي شاته زما محترم ورونو دې دپاره زمونږ مشرانو پاکستان نه غوښتلو هغه غازی علم الدین دی زړه کې دننه عشق مصطفی را بیدار شو هغه غازی علم الدین دی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب ورته وایي وستانه به جج صاحب استفسار کوي نو ته ورته ووایه چې ما کله په ناموس رسالت باندې ننګ او غیرت کو هغه وخت کې زه مخبوط الحواس ما هوش و حواس میں برابر نو نو د دې وجې نه دا کار زمانه شوی دی دې چې جج صاحب ته مخامخ کیږي وی جج صاحب میں نے اپنی پوری زندگی میں اگر کوئی کام ہوش و حواس سے کیا ہے تو وہ تاجدار مدینہ کی عزت کی حفاظت ہے ما دا یو کار ډیر په سوچ سمجھ سره کړی دی دا ما جذباتو کې نه دی کړی دا ما ډیر په سوچ سمجھ سره کړی دی زه په دې مطمئن یم او زه دا اقرار کوم کو د نن نه وروسته بیا هم چا د تاجدار مدینه په عزت باندې لاس اوچت کو زه ژوندی یم زه هغه هم نه پرېږدم زما محترم ورونو دله پانسي ورکړلی شوله دی چې په پانسۍ باندې کله خیږي هغه شپه باندې د پانسي ګاټ یو چوکیدار دی عبدالله نوم یې دی هغه د دا واقعه را نقل کوي وی ما د شپې په نیمه شپه باندې د پانسي ګاټ په دې کمره کې رڼا ولیدله زه حیران شوم د پانسي ګاټ مجرم ته خو رڼا نه وي سار له د پانسي د رڼا د کوم ځای نه راغله وی زه د دې کمرې طرف ته په منډه روان شوم هسې نه چې د چرته ځان ته اور ورته کړی د ډېر زیات ټینشن د وجې نه بل څه حادثه شوي وی میں قریب ہوتا گیا روشنی اوپر چلتی گئی وی رڼا په بره باندې روانه شوله زه چې کله ورسېدم اوس رڼا بره لاړه ما د دې نه تپوس کو عالم الدین مجھے بتاؤ یہ روشنی کون لے کے آیا تھا ما تی چھوڑو یہ باتیں ما ورته نا اپنے سینے میں یہ راز چھپا کے ہم سے نہیں جانا مجھے ضرور بتاؤ گے یہ کون تھا یہ روشنی کون لے کے آیا تھا وہی دیرا توائی میری آخری ملاقات کے لیے تاجدار مدینہ تشریف لائے تھے فرمائی وہی عالم الدین راته وویل کہ ساتھ حضرت علی المرتضی حیدر کرار بھی تھے مجھ سے پوچھنے لگے عالم الدین ناموس رسالت کی خاطر پھانسی پہ چڑھنے سے ڈر تو نہیں لگ رہا ما ورته نہیں حضور ما ته وی چې بیا زما یو خبره واوره چې کله تا نه اخري تپوس سوال درنه کېږي چې د زړه تمنا دې صدا آخري آرزو دې ووایا نو ته ورته ووایا زما د لاس ته اتکړو نه کولاو کوي نو تا لاس چې د اتکړو نه کولاو کی نو پانسۍ دا پنده به راواخلې او خپلو شونډو سره به یې ولګې ښکل به یې کې مخامخ چې هر څوک په ډوټۍ باندې هغه ته به ووایې پوری دنیا کو بتا دینا کہ تاجدار مدینہ کے عزت کی خاطر پھانسی کے پندے چومنے والے نوجوان امتی اب بھی زندہ ہے فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رخصت ہو رہے تھے تو مجھے فرمانے لگے عالم الدین روزہ رکھ کے میرے پاس آ جانا
मैं हौज़ कौसर के पानी से आपकी इफ्तार कराऊंगा। फरमाई दल पानसी वर्कड़ले शोला द जनाजे ता अल्लामा इकबाल अगर रवान दे लग लेट शो नो दा अगर वक्त इमाम ता खतीब ता सवाल जवाब रा लेगी कि तादी बने के जमा तर रतलो पूरे व जनाजा न पढ़ावे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कि संगरा ओरसीद द मखने कफन उचत को दे ये तंदी बांदी खुल को अयोडेर तारीखी जुमले उवेला तरकान के बैठे आज तू बड़े बड़े उलमा औलिया से बाजी ले गया। तरकान बचिया ता आशिक रसूल शुए ता शहीद नामूस रिसालत शुए ता लोले उलमा रुस्तु प्रिय खोदल ता लोले औलिया रुस्तु प्रिय खोदल कम कुर्बानी ची लोले खल्क नवा वरकड़े ता वरकड़ला। इश्क मुस्तफ़ा दा द हर मोमिन मुसलमान द ज़ुड़ सरमाए द दौलत ते दा प हर ज़ुड़ के प्रोत दे दा नूरा प ज़ुड़ के डाकू ज़ुड़ के प्रतवा इश्क मुस्तफ़ा प्रोत वो दा द गाजी अलमुद्दीन प ज़ुड़ के प्रोत वो आमिर चीमा च जर्मनी ततले द यूरोप प मंस के प मखलूत माहौल के लिबरल और सेक्युलर माहौल के यूनिवर्सिटी के सबक कोई डिग्री हासिल और द पार तले चकल हाल खबर शो च द द्वाड़ जहानो द सरदार मुबारक कार्टूनुना यो मारूफ कार्टूनिस्ट जोड़ करी दी न लाड़ आगा मारूफ कार्टूनिस्ट जहन्नम रसीद को और ब्यारागे पखपला बांधे गिरफ्तारी और कड़ला दो इश्पी द जर्मनी पर जेल की तीरी कड़ी दी और पर दिरिश्तम अश पर बांधे द सजाए मौत और कड़ले शवे दे आखिरिश पर बांधे दे खपल प्लार तो टेलीफोन कही अब्बू आपने मुझे भेजा था ताकि मैं आपके लिए दुनिया कमाऊं, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, हमारी बहनें हैं, मेरा कोई दूसरा भाई नहीं है, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ और आपकी ये आरजू थी कि मैं आपके लिए दुनिया कमा सकूँ। मैं आपके लिए दुनिया तो नहीं कमा सका पर मैंने आपके लिए जन्नत ज़रूर कमाई है। 22 रात होने को है, 2 इश्पी की 2 वाले दी 10 इश्पन दरागले जमात ताजदार मदीना ज़ियारत न दे नसीब शवे और बेगाना इश्पा के राता ताजदार मदीना फरमायल आमिर बेटा बहुत लेट हो रहे हो, मैं जन्नत के दरवाजे पे आपके इस्तकबाल में खड़ा हूँ। जो इस्तकबाल के वलाड़े द नामूस रिसालत पे हरदारानो मखफ की गई मुंग पदे मैदान माने डेर खुशहाल यू, मुंग पदे इंतखाब खुशहाल यू, मुंग द रब ज़ुल जलाल पदे तकसीम खुशहाल यू। लोग मुकबूल दा, तंद मुकबूल दा, सख्त मुकबूल दा, तकलीफ मुकबूल दे, बेखूबी मुकबूल दा, बेआरामी मुकबूल दा, FIR मुकबूल दे, जेल मुकबूल दे, वजूद टुकड़े टुकड़े मुकबूल दे। को नबी ये मेहरबान प गुंबद खिजरा के दाग रूह प तड़पावे दलो बांधे दा मुकबूल न दे, देगीद खफगान मुकबूल न दे। जमा मुहतरम रुणो मुमताज कादरी पुलिस नौजवान वो ओए कतल यो गुस्ताखी रसूल दे द जमाने गवर्नर दे और दे वर गनमैन दे उचे कले ओ कतल चागद नबी अलैहि सलातु वस्सलाम द नामूस वाला कानून तखपल गंदगी उवेला नो द पजले के दन इश्क मुस्तफ़ा अल्लाह रा बैदार को दी तो गुरी चे बचा बांधे लाश उचतो मा द नबी अलैहि सलातु वस्सलाम आशिक ता द नबी अलैहि सलाम न लोई प दुनिया के हिस्सों नखकारीगी जदागा सूक तौहीन कई अगर चे हर सूकवी जमा मुहतरम रुणो द पुलिस के आशिकान मुस्तफ़ा, फौज के आशिकान मुस्तफ़ा, ब्यूरोक्रेसी के आशिकान मुस्तफ़ा, स्टूडेंटानों के आशिकान मुस्तफ़ा, द यूनिवर्सिटी के अब्दुल वली खान के मशाल चिकल अल्लाह तकंजल शोरो कड़ल द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीन शोरो को मजहब खिलाफ नारी लिखल शोरो कड़ल द मदरसी तुलबा नौ द तबलीगी मरकज चिल्ले लगउन के सलूर म्याश्ते लगउन की तबलीगियान नौ द यूनिवर्सिटी स्टूडेंटान वो जुड़नों के दन दे अल्लाह मोहब्बत और दे अल्लाह द रसूल मोहब्बत रा बैदार शो हुकूमत वक़्त पैगाम दे याद साता द रेड लाइन दे रेड लाइन द रेड लाइन चिचा क्रॉस को सिर्फ द मुजाहमत तवक्को द गिरे द पकड़े वाले न नसाती द पाकिस्तान पर चौको चौराहा बांधे बा हर उम्मती पर मुकाबले के पर मुजाहमत के वलाड़ हुई। नारे तकबीर,
تا په ملک کې د ګستاخان رسول د رهایي سلسله شروع کړې ده. تا آسیه ملعونه رها کړه، تا عبدالشکور قادیانی رها کو، تا د نن نه 3 ورځې مخکې 2 نور ګستاخان رها کړل. دا ما چې تاسو ته نومونه واخیستل، شفقت مسیح خاوند دی، شګفتا کوثر یې ښځه ده، ټوبه ټیکسینګ کې سن 2013 کې د خپلې محلې د امام نمبر ته د نبی علیه السلام د توهین او د ګستاخۍ میسیجونه لیږي. امام صاحب د خپل کلی وکیل صاحب ته وایي وای دا دواړه عیسائی جوړه ده او دی نبی علیه السلام ته کنزل رالیږي. زه چې په کم مجمع باندې په منبر او محراب باندې تقریر وکم د نبی علیه السلام په عظمت باندې، د بدبختان ماته داسې میسیجونه رالیږي. هغه وکیل صاحب وای ما هغه نمبرو ته ټلیفونونه شروع کړل، دوی پوه شو ټلیفون به نه ریسیو کاو، ټلیفون به کټ کاو. بیا یې ماته د نبی علیه السلام د توهین نه ډک، د قرآن د توهین نه ډک میسیجونه شروع کړل. وکیل صاحب لاړ اف آی ای سایبر کرایمز وینګ سره اف آی آر در هغې ته شکایت وکړو، هغوی راغلل انویسټیګیشن یې وکړو او دا موبایل نمبر دا د شفقت مسیح په نوم دی، دا د شګفتا کوثر په نوم باندې دی. د هغې سی ډي آر یې راوباسلو، د دې موبایل نه د امام مسجد، د دې موبایل نه د دغه وکیل صاحب په نمبر باندې کم میسیجونه شوي دي، فل سی ډي آر ریکارډ دا یې راوباسلو. هغه سی ډي آر ریکارډ هغه ټچ کړلو د پولیس انویسټیګیشن سره، لاړل عدالت ته، عدالت کې د دې خلاف اف آی آر کټ شو او د پاکستان پینل کوډ د هغې د دفعه 295 سی تحت دوی ته سزای موت د ټوبه ټیکسینګ عدالت سناو کو 2014 کې. زما محترم ورونو، دا دومره محنت چې په دې موجوده حکومت کېدلو، د ډیر وخت ګستاخان ورته په جیل کې په انتظار کړیو چې دی به په حکومت کې راځي او دی به موږ له ګستاخان رها کوي، دی به په حکومت کې راځي او دی به قادیانیان په منسټرو باندې کینی. هغه شهزاد اکبر معاون خصوصي سپیشل ایڈوایزر ټو پرایم منسٹر اف پاکستان، د چا متعلق چې د تیر یوې میاشت نه نذیر چوهان د پی ټی آی د اسمبلی د پنجاب رکن بار په پریس کانفرنسو کې وایي چې د وزیر اعظم صاحب دا معاون خصوصي قادیانی دی، د انټرویویانې موجود دي چې زه قادیانی یم او ما ته په خپل احمدیت او قادیانیتوب باندې فخر دی، او هغه ورته بار وایي یوه ورځ په میډیا باندې راشه او په مرزا غلام قادیانی باندې لعنت ولیږه، هغه ته دجال ووایه، هغه ته کذاب ووایه، هغه ته ملعون ووایه، هغه ته جهنمی ووایه. د شهزاد اکبر په خوله باندې پټۍ لګېدلې دي، هغه منظر عام ته نشي راتللی. زما اواز تاسو شاته در رسیږي؟ بس مه یې چېړه، پرېږدوه. نو زما محترم ورونو، هغه شهزاد اکبر چې نن د حکومت په ایوانونو کې ناست د قادیانیانو نماینده دی، مونږ هغه ته ویل غواړو خبردار، یاد ساته پاکستان د تاجدار مدینه امانت دی، د پاکستان 21 کروڑه مسلمانان د ختم نبوت محافظین او پهردار دي. ستا د یو څو ورځو کورسۍ دا به تیره شي، ځان له به ذلت او رسوایي وګټې، د نبي علیه السلام په ناموس باندې هیڅ فرق نشي راتللی. زما محترم ورونو، اپریل د مئی نه مخکې د میاشت کې د یو ورکړل او صرف 3 کسانو د هغې قرارداد په مخالفت کې ووټ ورکو. قرارداد کې څه لیکلي دي؟ قرارداد کې هم دا خبره لیکلې ده چې پاکستان، आवाज نه درځي، आवाज شاته نه ځي، قرارداد کې لیکلي دي چې پاکستان هغوی ته مونږه یو خصوصي سپیشل پیکیج ورکړی دی او هغه سپیشل پیکیج هغه څه شی دی؟ GSP پلس.
جنرالایزډ سکیم آف پریفرنس دا ورته مونږ ورکړی دی چې د پاکستان کم ایکسپورټس راځي په هغې باندې مونږه ډیوټي ختمه کړې ده، ټیکس هم پې ختم کړی دی، او د پاکستان هغه مصنوعات هغه یورپ ته رارسیږي، په ارزان قیمتونو باندې د یورپ په منډو کې خرڅیږي. نو خبردار پاکستان به دوه کارونه کوي، یو به شګفتا کوثر او شفقت مسیح رها کوي، او دویم به ناموس رسالت قانون ختموي. او کدای ختم نه کړل دا دواړه مطالبات یې زمونږ ونه منل، نو مونږ به GSP پلس سټیټس د پاکستان د اکانومي نه دا ختم کو، د پاکستان په برآمداتو باندې به مونږ ډیوټي ولګو. زما محترم ورونو چې د پاکستان برآمدات ټول کال ټیک ټاک اوچلیږي او هغې ورته GSP پلس سټیټس ورکي، نو پاکستان ته صرف 4 ارب ډالر منافع دا ورته ملاویږي. زمونږ او ستاسو د دې وخت حاکمانو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ناموس باندې سودا صرف د 4 ارب ډالر په عوض باندې وکړله. ای بدبختو تاسو ته پته نشته دی دا کلهم کائنات د مدینې د جانان د یو ویښته نه قربان شي. والله العظیم کو دغه د یو ویښته سره دا ټوله دنیا برابرېدلی شي. 4 ارب ډالر به تاسو واخلی، دا به تاسو هضم نه کړلی شئ چې تاسو مدینه خفه کړه او تاسو جنت البقیع خفه کو، تاسو مسلمانانو زړونه ودردول. نو یاد ساته دا ډالرې به ته هضم نه کړلی شي. جج صاحب کوم جج صاحب چې دا فیصله کړې ده الله له روان یې، یو ورځ به ته په سپین کفن کې په یو وړوکي ډوغل کې په قبر کې پروت یې، بیا به ستانه ګیر چاپېره دا پروتوکول نه وي، دا سیکیورټي به نه وي، ته به په ګنټۍ باندې مخلوق نشي دباولې. هغه ورځ باندې ملمن الملک اليوم لله الواحد القهار د قضاوت په کرسۍ باندې رب ذوالجلال فرما دی، تشریف فرما دی. تا نه به تپوس کېږي د نبی مهربان په حق کې جج صاحب په کومو سترګو به د مدینې د جانان مخ ته ګورې چې تا د هغه ګستاخي کوونکي او توهین کوونکي خلق رها کړي وي، ته به په کومو سترګو باندې نبی علیه السلام ته مخامخ کېږي. بدبخته مونږ د کو سترګې کړلو، مونږ به په کومو سترګو نن نه وروستو مدینې ته ځو او د نبی مهربان په قبر باندې به سلام پیش کوو. د هغه پاکستانیان دي کومو پاکستانیانو چې عاشقان رسول ممتاز قادری هغه ماته داسې را لیږلی دی، کوم پاکستانیانو چې غازی فیصل خالد هغه ماته داسې را لیږلی دی، او کوم پاکستان کې چې ګستاخان رسول رها کیږي دا هغه پاکستان دی، دا د هغې پاکستان فیصلې دي. خو یاد ساته مونږه ستا د دغې فیصلو نه د براعت اظهار کوو د الله په ځمکه، د الله د اسمان او دا ټول کائنات مونږه ګواه کوو او مونږه دا وایو چې ربا مونږ د دغې فیصلو حمایت نه کوو الله، مونږ د ګستاخانو ملګرتیا چرته نه کوو الله، مونږ د عاشقان مصطفی په صف کې ولاړ یو. داسې دا کو نه ده او مونږ به تا دم مرګ انشاءالله د عاشقانو په صف کې ولاړ یو انشاءالله که خیرې. زمونږه ځوانۍ ختمیږي ختمې دي شي، وجودونه ختمیږي ختم دي شي، اولادم قربانیږي قربان دي شي، مالم خرابیږي خراب دي شي. ربا د نبی مهربان اسرا داغه د لاس مبارک د خپلو سرونو نه دا نشو لرې کولی. د محشر په میدان کې مو دغه یو سهارا ده چې هر طرف نه مو امیدونه قطع شي، بس دقه یو مو د امید اخیرنی کرن دی. نبی مهربان ته به په مړو مړو سترګو ګورو، زمونږ سفارش او شفاعت وکړه. زمونږ دغه اخیرنی سهارا ده ان شاء الله په پاکستان کې به د ناموس رسالت د قانون مونږ تحفظ کوو که خیري. مونږ د وخت حاکمانو ته هم وایو، ججانو صاحبانو ته هم وایو دا ټیک ده. شفقت محمود شفقت مسیح تاسو رها کو، شګفتا کوثر تاسو رها کړله، او یاد ساته عمر لبستا حکومت نوي، حکومت دی روان دی ان شاء الله. اسلام آباد باندې د عاشقان مصطفی د هغې حکومت را روان دی ان شاء الله که خیري. دا یو ګستاخ مو په نظر کې دی، د دې یو بیوروکریټ دا فیصله مو په نظر کې ده، دا یو جج صاحب مو په نظر کې دی، دا یو وزیر صاحب او منسټر صاحب مو په نظر کې دی. مونږ به د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ناموس تپوس کوو ان شاء الله که خیري. او خبردار په پاکستان کې ناموس رسالت قانون زما او ستا ترمنځه د امن د معاهدې دپاره کمیټمنټ او اګریمنټ دی. کوم بدبخته ناموس رسالت قانون ته لاس وروړلو یاد ساتئ دا ټول پاکستان کې به اور بلیږي، اور دا اور به بیا څوک مړ کولی نشي. پاکستان کې کوړو کې دی کلوی دی،
पाकिस्तान की को प्राइवेट दे, को सिविल दे, को मिलिट्री दा, पाकिस्तान की को जवान दे, को बुढ़ा दे, पाकिस्तान की जमींदार दे, को ताजिर दे, द नबी मेहरबान द नामूस और द इज्जत दागे पहरेदार दे, मुहाफिज दे। योसो जजान, योसो जर्नेलान, योसो ब्यूरोक्रेट, योसो मिनिस्टरान دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ناموس سودا وکي، مونږ هغه سودا منلو ته تیار نه یو. مونږ به مزاحمت کوو ان شاء الله که خیری، مونږ به مقابله کوو ان شاء الله که خیری. مونږ خو عقیده دا ده نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی اور حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد کے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. تا د ګستاخانو ژبې بندې نه کړلې او ته لګیایې ما ته وایې چې په منبر باندې به تاسو خطبې زموږ د مرضۍ مطابق ورکوئ. ما ته اوس پته ولګېدله زما د منبر د خطبې څومره زور دی. ما ته اوس اندازه وشوله زما د منبر نه اوچتېدونکی آواز دا په چا باندې بد لګي. ما ته اوس اندازه وشوله. ما خو اوسه پورې وي چې د خپلې محلې د غریبو خپلو مقتدیانو ته لګیایې ما اوس راته اندازه وشوله چې دشمنان دین ته زما د دې خطبې نه څومره تکلیف رسیږي. ان شاء الله زه به خپلې خطبې دا نور هم د الله او د الله د رسول د منشا مطابق ورکوم که خیري. زه به د خپل حریت، زه به د ختم نبوت، زه به د ناموس رسالت دا اوازونه د خپل منبر او محراب نه نور هم تیزوم ان شاء الله. ما ته اوس اندازه وشوله چې زه اسلامي سیاست موضوع چیړم په منبر او محراب باندې، نو تا ته څومره درد در رسیږي، څومره تکلیف در رسیږي. ما ته پته ولګېدله ما چې غشې په کم هدف باندې ویشتلی و، زما غشې هغه تیر به هدف دی، هغه ټیک ټاک په خپل مقصد او هدف باندې لګېدلی دی. ان شاء الله ثم ان شاء الله د پاکستان د منبر او محراب نه به د حریت، د ازادۍ، د ختم نبوت او د ناموس رسالت اوازونه بلندیږي ان شاء الله. تا په ګستاخانې صحابه باندې پابندي ونه لګولې شوله. ابو بکر صدیق صاحب ته په پاکستان کې علانیتن کافر وویلی شو، استغفر الله العظیم. صحابه کرامو توهین وشو، د هغې ژبې چا بندې نه کړې. د نبي مهربان توهین وشو، د هغې ژبې چا بندې نه کړلې. نو چې ته د ګستاخانو په ژبه تاله نشي لګولی، یاد ساته د عاشقان مصطفی په ژبه ستا پلار هم تاله نشي لګولی. چې دا سپي په پاکستان کې غپېږي، نو دا زمري به په دغه ځنګل کې خامخا غړمبېږي ان شاء الله که خیر. دا ژبې به تعلو بندې د حق ده چې کله خاورو له لاړې شي او د پاسه پې خاورې انبار شي، هغه صورت کې به دا ژبه د حق د وینا نه بندېږي. دا ته داسې نشي بندولی. دا د مجاهد نبی مجاهد وارث امت دی، دا د مجاهد نبی مجاهد وارثان دي. د دې په ژبو ته پابندي دا نشي لګولی. ان شاء الله ثم ان شاء الله مونږ د حضرت مولانا فضل الرحمن سے په قیادت کې د تحفظ ناموس رسالت د پاره، د تحفظ ختم نبوت د پاره، د الله د دین د سربلندۍ د پاره، د اسلامي نظام د نفاذ د پاره، د الله په ځمکه باندې دا ټول کائنات ګواه کو مونږ کلمه درستو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ربا د دې کلمې د ویلو نه وروسته مونږ عهد کو چې تر څو پورې زمونږ ژوند دی مونږ به خپل صلاحیتونه ستا د دین دپاره قربانوو ان شاء الله. ټول وایي تکبیر، کاردار ختم نبوت، قادیانیا پهلاله، قادیانیا پهلاله، قادیانیا کا جو یار ہے، قادیانیا کا جو یار ہے، مفتی فضل غفور سے. زمونږ عقیده دا ده چې د ناموس رسالت په پهردارۍ کې توی شوي خولا دا د هغې خولې نه ډېره مقدسه ده کم چې د بیت الله په طواف کې تویېږي. زمونږ عقیده دا ده چې د نبي مهربان په پهردارۍ کې لګېدلي وختونه دا په مسجد کې سر به سجود وختونو نه د الله په دربار کې ډېر لوی قدر و قیمت لري. زمونږ عقیده دا ده
مونږ پیسې لګو الله اجر راکوي، مونږ خولت ویو الله اجر راکوي، مونږ ځواني استعمالو الله اجر راکوي. دا زمونږ د ایمان حصہ ده، دا مونږ د خپل ایمان لازمی جز گنو. نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سرے مقتل بھی اس کا ذکر کرنا عین ایمان ہے. ڈراتا ہے مجھے دارو رسن سے کیا اے نادا، نبی کی عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے. دا زمونږ د ایمان تقاضا ده، دا زمونږ د اسلام تقاضا ده. د دې نه مونږ رستو کیږو نه. بيدینو ته د کلاو اجازت وي او دیندارو باندې پابندۍ لګي. خواتین مارچ کې ښځې را ووتلې، لاسو کې پورټریټ نیسلی دي. یوه ښځه سور پورټریټ په لاسو کې نیسلی دی، د پاسې پې لیکل کړي دي د حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها د نبی علیه السلام سره د نکاح. د هغې نه تعبیر څنګه کوي د دې رنډیو ښځو، د هغې د سوچ ته غوږ کېدوئ. وایي وی میں جب 9 سال کی تھی، دا د حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خبر کئی، تو وہ 50 سال کا آدمی تھا. نبی علیہ السلام یادئی، میری آواز دبائی گئی، میری آواز خاموش کرائی گئی اور اس کی آواز اب بھی مسجدوں سے گونج رہی ہے. دی طرف ته اشاره کئی چې نبی علیہ السلام حضرت عائشہ سره جبرن نکاح کړی و، د هغې آواز یې خاموشه کړی و، د هغې په مرۍ یې ګوتې کېښودلې وې، گویا که عائشہ مظلومه و او نبی علیہ السلام العیاذ بالله ظالم و. دې طرف ته هغه اشاره کوي او بیا څه وایي؟ وی اس کی آواز اب بھی مسجدوں سے گونج رہی ہے. او وی ګوره د نبی علیہ السلام هغه آواز د جبر او د ظلم هغه نن هم د جماعتونو د منبر او د محراب نه راوځي. اوس راته اندازه وشوله چې زما د مسجد د منبر او د محراب د آواز مخالف دا په پاکستان کې هغه لیبرل طبقه ده، هغه سیکولر طبقه ده، هغه لادین طبقه ده کم چې په پاکستان کې حیا ختمول غواړي، کم چې په پاکستان کې لوپټه ختمول غواړي، کم چې په پاکستان کې نکاح فری سوسایټي راوستل غواړي. د ملاله بیان به ټولو اورېدلی وي. وایي زه حیران یم دې خبرې ته چې خلق په نکاح باندې دا دستخط څرنګې کوي، څه دپاره یې کوي؟ په پارټنر باندې، په پارټنرشپ باندې خلق ولې ګزاره نه کوي؟ دغه ملاله دا چې کله د ډرامې په انداز کې د پاکستان نه رخصت شوله، هغه وخت کې زما قائد مولانا فضل الرحمن ویلي و چې د دې جنۍ په پشت باندې کومه مغربي لابي ولاړه ده او هغه دا جنۍ د پاکستان د حکمرانۍ دپاره تیاری. یاد دې وساتي جمعیت علماء اسلام د هغه وخت نه د دې سوچ او د دې فکر او د نظریې سره اعلان جنگ کړی و. نن هم زمونږ د دغه سوچ او فکر سره اعلان جنگ دی. ته د بې دینو ژبې نشي بندولی او د دیندارو مخې ته نر جوړ شوی. زه به په تا باندې خطبې بندومه، یاد ساته دا خطبې ته نشي بندولی. دا د شیخ الهند بچي دي، دا د دیوبند بچي دي، دا د حضرت مدني بچي دي. دا ژبې به د حق ده ګویا کېدلو نه الو بندېږي چې کله د دې وجود نه روح اوزي او دا ژبې په خاورو کې پرېوځي چې تر کوم وخته پورې ژوند دی. نو د جمع گفتن دا زمونږ د ختم نبوت دی، زمونږ د ژبې گویایي د ناموس رسالت ده، زمونږ د ژبې گویایي د الله اکبر ده، زمونږ د ژبې گویایي دا د اسلام زنده‌باد ده، زمونږ د ژبې گویایي دا فداک ابي و امي یا رسول الله ده، زمونږ د ژبې گویایي دا د الله د دین دپاره د لبیک ده، زمونږ د ژبې گویایي دا د حرمینو شریفینو دپاره د لبیک ده، زمونږ د ژبې گویایي دا به د الله رب العالمین د دین په حمایت او حفاظت کې چرته هم دا به بندہ نشی انشاءاللہ. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے اللہ کے شیروں کو. مت چیڑنا تم ورنہ یہ مٹتے 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 دنیا کو مٹا دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، پھر حزب اللہ جان سے، پھر حزب اللہ جان سے.